सत श्री अकाल बच्चे ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਐਨਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਐਨਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਯੂਐਨਓ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ठीक है राजे। उस तो बाद देखो इनू आप पंजाबी दे विच की बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र। पंजाबी दे विच लिख लिया राजे संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, पंजाबी दे विच बोलिया जाता है संयुक्त राष्ट्र। सब तो पहला की अपना जिहड़ा UN का नाम है यूनाइटेड नेशन, ये नाम किहने दिता सीगा? यूनाइटेड नेशन वाला नाम है जिहड़ा आपां नूं दिता सीगा ये वाला FD रूसवेल्ट। ये नाम दिता सी राजे FD रूसवेल्ट। FD रूसवेल्ट ये कौन सी FD रूसवेल्ट? USA का प्रेजिडेंट सी, US प्रेजिडेंट। ठीक है, USA का की सीगा राजे प्रेजिडेंट। उस तो बाद जिहड़ा फस्ट टाइम ये वाला नाम यूज़ किया गया यूनाइटेड नेशन नेम है जिहड़ा फस्ट टाइम यूज़ किया गया वो कदों किया गया सी? 1942 दे विच। 1942 दे विच फस्ट टाइम। ठीक है, उस तो बाद देखो राजे अपने को यूनाइटेड नेशन इनका मतलब की? सब तो पहला तो यूनाइटेड नेशन का मतलब की एक इस तरह का संघ है, मतलब ये एक संगठन है अपना जिहड़ा, जिवें आपां कह लईए कि इंटरनैशनल दे, जिवें अपने इत्थे गल करिए इंटरनैशनल दे विच कोई कंट्रियां ने अपनियां 193 कंट्रियां ने। ठीक है, सारियां दे विच की तालमेल बना के रखना, शांति बना के रखना, ये किंदा है काम है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, सब तो पहला आप इनका एम लिख देंगे। एम की है इनका? यूनाइटेड नेशन का एम की है पीस, शांति बना के रखनी। उस तो बाद की अपने को इंटरनैशनल लॉ, इंटरनैशनल कानून बना के रखने। उस तो बाद ह्यूमन राइट, काफ़ी सारे काम होंगे ने ह्यूमन राइट। ठीक है, जोड़े मेन इंपोर्टेंट ने अपने एवल, मतलब कि ये शांति बना के रखनी है तो इंटरनैशनल लॉ वगैरह बनाने। वो कौन बनाता होंगे अपने को? UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सब तो पहला ये आई ही क्यों? पहला देखो अपने को वर्ल्ड वार 1 हुई सी। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 वो कदों हुई सी? अपने को 1914 तो लैके 1918 तक हुई सी। उनदे विच बहुत सारा जिहड़ा जानी माली ते नुकसान होया सी, बहुत सारा नुकसान होया सी वर्ल्ड वार 1 दे विच। इहदे विच की करिया गया सी? जदों वर्ल्ड वार 1 होई इनदा नुकसान बहुत होया। उस तो बाद एक अपने को लीग ऑफ नेशन निकल के आई सी। ठीक है, 1920 दे विच की है एक लीग ऑफ नेशन निकल के आई सी, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, 1920 दे विच की आई है लीग ऑफ नेशन। इनका हैडकुआटर कित्थे सीगा? लीग ऑफ नेशन का हैडकुआटर वो सीगा अपने को जनेवा दे विच, जनेवा। ते ये जिहड़ी आई सी अपने को 1920 दे विच, ते ये खत्म हो गई सी, एंड हो गई सी अपने को 20 अप्रैल 1946 दे विच। 20 अप्रैल 1946 दे विच ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई सी, तां करके अपने को की है यूनाइटेड नेशन आया सी। ठीक है, लीग ऑफ नेशन जिहड़ा इनू लैके कौन आया सी? फाउंड किने करी सी? जिहड़ी लीग ऑफ नेशन है राजे ये फाउंड करी सी, लिख लिया देते फाउंड। लीग ऑफ नेशन का फाउंडर कौन सी? USA प्रेजिडेंट सी वुडरो विल्सन। US प्रेजिडेंट सीगा, US प्रेजिडेंट वो कौन सीगा? वुडरो विल्सन। USA का प्रेजिडेंट वुडरो विल्सन। ठीक है राजे, इन्हें की है लीग ऑफ नेशन फाउंड करी सी। लीग ऑफ नेशन एक कॉन्सैप्ट याद रखना है कि लीग ऑफ नेशन जिहड़ी ये फाउंड किने करी है? वुडरो विल्सन ने। USA का प्रेजिडेंट सी। लीग ऑफ नेशन आई कदों सी? 1920 दे विच स्टार्ट हुई सी। इनका हैडकुआटर कित्थे? जनेवा दे विच। ते खत्म कदों हुई है? 20 अप्रैल 1946। लीग ऑफ नेशन सी पहला अपने को इनू ही खत्म किया गया, ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई सी। इहदे विच की सीगा? कुछ कु मैंबर आउंदे सी ते चले जांदे सी। ठीक है, पूरी तरह कामयाब नहीं हुई सी। जिस कंट्री ने फाउंड करिया सी, USA ने फाउंड करिया सी इनू लीग ऑफ नेशन नू, ते USA खुद ही इनका मैंबर नहीं सीगा। ठीक है, USA खुद इनका मैंबर नहीं बनया सी, बट फाउंड USA दे प्रेजिडेंट वुडरो विल्सन ने करी सी। ठीक है राजे,
आई होप कि ये क्लीयर होएगा। उस तो बाद देखो राजे अपने को जिहड़ी सैकेंड वर्ल्ड वार हुंदी है, सैकेंड वर्ल्ड वार दूसरा विश्व युद्ध, वो कदों हुंदा है 1939 तो लैके 1945 तक। इहदे विच भी बहुत सारा नुकसान हुंदा है ते इहनूं ही लैके बाद दे विच की है अपने कोल UNO बनाई जाती है। ठीक है, सब तो पहला अपने कोल ब्लू प्रिंट निकल के आउंदा है, ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट डंपटन ऑफ कॉन्फ्रेंस दे विच। ठीक है, इहदे विच की सीगा ब्लू प्रिंट का मतलब हुंदा है कि एक इंडैक्स या मतलब ओवरव्यू देता। इहदे विच लिखिया होया सी कि अपनी जिहड़ी है यूनाइटेड ने ऑर्गेनाइजेशन होएगी किस तरह की होएगी। ठीक है, ये किस तरह की होएगी, ये कित्थे होई सी कॉन्फ्रेंस, डंपटन, डंपटन ऑफ कॉन्फ्रेंस, डंपटन ऑफ कॉन्फ्रेंस। इहदे विच राजे ये कुछ लिखिया गया सी, ये जिहड़ी कॉन्फ्रेंस सी इहदे विच ब्लू प्रिंट पेश किया गया सी। इहदे उपर लिखिया होया सी कि जिहड़ी साडी ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह होएगी। ये होई कदों सीगी 1944 दे विच वाशिंगटन। डंपटन ऑफ कॉन्फ्रेंस कित्थे होई है, वाशिंगटन दे विच, वाशिंगटन। ठीक है, ये मतलब एक जगह का नाम हुंदा डंपटन, जिस तरह ये एक जगह का नाम ही है। ठीक है, उस तो बाद की है नैक्सट जिहड़ा 26 जून 1945 ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। इहदे विच की किया जाता है, पहला ब्लू प्रिंट पेश किया जाता है जिंदे उपर लिखा जाता है कि साडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होएगी, किस तरह काम करेगी। उस तो बाद 26 जून 1945 दे विच एक सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुंदी। मतलब आप कह सकते हैं जदों भी आप कोई भी किसी तरह की आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीए, कोई बिल लैके आना या कुछ भी आप पेश कमेटी वगैरह बनानी है तो पहला उहदे ते एक बैठक की जाती। ठीक है, उहदे च डिस्कस किया जाता है कि आप किस तरह काम करांगे, की कुछ होएगा। इहदे विच सब तो पहला 1944 दे विच डंपटन ऑफ कॉन्फ्रेंस हुंदी है। इहदे विच दस्सिया हुंदा है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होएगी तो किस तरह काम करेगी। उस तो बाद 26 जून 1945 दे विच सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुंदी है जिंदे उपर की है 51 कंट्रियां ने साइन कराया। ठीक है, 51 कंट्रियां साइन कर देंदियां ने ये वाले कॉन्फ्रेंस दे विच कि ठीक है 51 कंट्री साइन, 51 कंट्रियां साइन कर देंदियां ने। इहदे विच राजे याद रखने वाला कि ये पहला 50 करदियां ने ते लास्ट दे विच जिहड़ी 51st सीगी जिन्हें लास्ट ते साइन कराया वो किहड़ी सीगी अपने कोल, पोलैंड। ठीक है, क्वेश्चन की बन जाता हुंदा है कि किहड़ी कंट्री ने लास्ट ते साइन कराया सी, वो किहड़ी अपने कोल, पोलैंड। तो अपने को क्वेश्चन की बन सकता है होर, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कदों हुई है 26 जून 1945 में। साइन कितनी कंट्रियों ने किया है, 51 कंट्री ने। सब तो लास्ट कंट्री किहड़ी सी जिन्हें साइन कराया, पोलैंड ने। ठीक है, उस तो बाद की हुंदा राजे जिहड़ा अपना सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस दे विच इहदे ते साइन हो जाता है कि ठीक है ये वाली बनेगी। उस तो बाद इनू लागू कराया जाता है। लागू कदों कराया जाता है राजे, फोर्स मतलब लागू 24 अक्तूबर, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1945, 24 अक्तूबर 1945 ਤੇ 24 अक्तूबर ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ UN डे सैलीब्रेट करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे सैलीब्रेट कराया जाता है 24 अक्तूबर ਨੂੰ। ठीक है राजे, ये सीगा अपने UNO। सब तो पहला राजे ਆਪਾਂ करिया कि ये सब तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई डंपटन ऑफ कॉन्फ्रेंस 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ 51 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਪੋਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ, ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 193। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ 193 ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਲਾਸਟ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ 193rd ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। लास्ट वाला किहड़ा है,
ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 192 ਸੀਗੇ ਤੇ 193rd ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UNO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਮਨਹਟਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਮਨਹਟਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਹਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ETT ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ UNO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ, UNO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜੇ, ਫ੍ਰੈਸਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਸਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, F ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫ੍ਰੈਂਚ, R ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, S ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼, C ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼, A ਤੇ ਅਰਾਬਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫ੍ਰੈਸਕਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੈਸਕਾ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਅਰਾਬਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਰਾਬਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਰਕਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਰਕਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। UNO ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੇਂਜ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਪਾਉਲ ਹੈਨਰੀ ਫਸਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੋਲਕਨ ਬੋਜ਼ਕਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਲਕਨ ਬੋਜ਼ਕਿਰ ਇਹ 75th ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ 75th ਤੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ, ਵੂਮੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, UNO ਡੇ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945। ਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਔਰਗਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰਗਨ, UNO ਔਰਗਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 6 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 6 ਬਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ UNGA, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਅੰਗ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਸਭਾ। ਮਹਾਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮਹਾਸਭਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 193। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਲ ਮੈਂਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਜਟਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 193 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ। ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? 1 ਈਅਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? UNSC ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ, 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 10 ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 5 ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। USA, UK, ਚਾਈਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਫਰਾਂਸ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਲਾਸਟ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਡ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਸਾਰੀਆਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ UN ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ PS ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ, ਜੇਕਰ 10 ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ 2 ਈਅਰ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
वोटिंग पावर। वोटिंग ही कर सकते हैं, जी सारी पावर है मेन वो इन्होंने पंजा के कोले, इन्हों के अकॉर्डिंग ही बिल वगैरह अगा आते हैं। ठीक है राजे, क्लीयर है। अपने को क्वेश्चन की बन सकता है कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किनू बोलिया जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नूं। टोटल मैंबर किन्ने ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दे विच? 15। ते परमानेंट किन्ने ने? 5। ते नॉन परमानेंट 10। ते किहड़े किहड़े ने परमानेंट? USA, UK, चाइना, रशिया ते फ्रांस। ते सब तो ज़्यादा विटो पावर किहड़ी कंट्री ने यूज की है? रशिया ने। ठीक है राजे। नैक्सट आ जाता अपने को यूनाइटेड नेशन सैक्रीएट, UN सैक्रीएट। ठीक है, UN इनू पंजाबी दे विच बोलते हैं जाए सकत्रेत। पंजाबी दे विच बोलिया जाता है सकत्रेत, सकत्रेत, जिन्हों आप वैसे बोलते हैं सकत्तर। ठीक है, वैसे आप जेकर देखिए आप सकत्तर ही बोलते हैं, वैसे एक्चुअली च हुंदा कि सकत्रेत। ठीक है, सैक्ट्रीएट, सैक्ट्रीएट एक ही है राजे। जिहड़ा इहदा एक ही दे द्वारा जिहड़ा इहदे विच हैड हुंदा सैक्रेटरी जनरल हैड, सैक्रेटरी ये वाला इंपोर्टेंट है, सैक्रेटरी जनरल हैड, जनरल हैड एक ही दे द्वारा अपॉइंट कराया जाता है इहदे विच। ठीक है, अपॉइंटेड बाय मतलब नियुक्त कराया जाता है, अपॉइंटेड बाय जनरल असैंबली। जिहड़ी आपां पहला कीती स्टार्टिंग दे विच जनरल असैंबली, उनके द्वारा इनू अपॉइंट कराया जाता है। इनका जिहड़ा सैक्रेटरी जनरल हैड हुंदा है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मतलब कि दी सलाह दे नाल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। ते इनका टैनवर कितना हुंदा है? सैक्रेटरीएट का जनरल हैड का इनका टैनवर हुंदा है 5 ईयर, 5 साल का टैनवर हुंदा है। ठीक है राजे, ये वाला तुसी याद रखना। ये सी अपने को सैक्रेटरीएट। सैक्रेटरीएट दे विच की है? इनका जिहड़ा जनरल हैड हुंदा है उन्होंने अपॉइंट कराया जाता है जनरल असैंबली दे नाल, किहदी रिकमेंडेशन दे नाल? सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के नाल। ते टैनवर कितना है इनका? 5 साल। पहला वाले का 1-1 साल है, तो इनका की है 5 साल। उस तो बाद 4 नंबर राजे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंपोर्टेंट है ये वाला मोस्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इहदे विच देखो राजे की है, सब तो पहला इंपोर्टेंट की इहदे विच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन की आउंदा हुंदा है अपने कोल कि इहदा हैडकुआटर कित्थे? हैडकुआटर कित्थे अपने कोल? द हेग, नीदरलैंड, द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, हैडकुआटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी पेपर दे विच पुछया है अपने को। द हेग, नीदरलैंड, नीदरलैंड। उस तो बाद इहदे विच टोटल जज किन्ने हुंदे ने? टोटल जज किन्ने ने अपने को? टोटल जज की गल करिए वो किन्ने ने? 15। जेकर इन्हां दे टैनवर की गल करिए, टैनवर किन्ना हुंदा है इन्हां दा? 9 साल। टैनवर किन्ना हुंदा है? 9 साल। टैनवर 9 साल का हुंदा है। तो इन्हां नूं हुंदा की है? हरेक 3 साल बाद 1/3 मैंबर रिटायर हो जाते हैं। आफ्टर एवरी 3 ईयर 1/3 मैंबर रिटायर, 1/3 जज रिटायर। ठीक है, हरेक 3 साल बाद 1/3 मैंबर 3 जज ने जिहड़े वो रिटायर कर दिते जाते हैं। तो फस्ट इंडियन कौन सीगा? फस्ट इंडियन कौन सीगा? BN राव, BN राव। उस तो बाद जिहड़ा सैकेंड सीगा वो कौन सीगा? सैकेंड इंडियन वो नगिंदर सिंह। ठीक है, नगिंदर के नरिंदर चेक कर लिया, नगिंदर सिंह है शायद, नगिंदर सिंह। उस तो बाद जेकर राजे गल करी जाए तो फस्ट जिहड़ा आपां गल करिए फस्ट वूमैन वो कौन सीगे अपने को? रोसालियन सी हिंगिस, रोसालियन सी हिंगिस। जेकर हुण दी गल करिए, हुण
ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਲਬੀਰ ਭੰਡਾਰੀ। ਦਲਬੀਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨੁਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? 2021 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਿਸੈਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? BN ਰਾਓ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੋਸਲੀਨ ਸੀ ਹਿੰਗਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਹੇਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 15। ਟੈਨੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 9 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਰੇਕ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? BN ਰਾਓ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਸਲੀਨ ਸੀ ਹਿੰਗਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ 5 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਕੋਸੋਕ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 54। ਤੇ ਟੈਨੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਟੈਨੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਈਅਰ। 3 ਈਅਰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੁਅਰ 3 ਈਅਰ ਆ 54 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਸਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਟਰਸਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਸਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਟਰਸਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਸਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ? 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਔਰਗਨ ਨੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? FD ਰੂਸਵੈਲਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਊਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? USA ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਇਹਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕਰੀ ਸੀ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਡੰਪਟਨ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਟਨ ਓਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 51 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 193। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡ ਹੋਇਆ? ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਫ੍ਰੈਂਚ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਂਡ
ਅਰਾਬਿਕ। ਵਰਕਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਪਾਉਲ ਹੈਨਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੋਲਕਨ ਬਾਜੀਕਰ। ਤੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ, ਇਹ ਵੂਮੈਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਵੂਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 6 ਆਰਗਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 193 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ UN ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 15 ਤੇ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 10 ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ। 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ USA, UK, ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਦਾ ਹੇਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਜੱਜ 15 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜ ਸੀਗਾ BN ਰਾਓ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਸੀਗਾ ਰੋਸੇਲੀਅਨ ਸੀ ਹਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਜੱਜ ਹੈ। ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਜੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਜੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਸਲਿਨ ਸੀ ਹਿੰਗਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੱਜ? ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 21 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਸੋਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਮੈਂਬਰ 54 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਵਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਸਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਡ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਰਾਬਿਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਅਰਾਬਿਕ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼। ਇਹਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ 2 ਜੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਓਲਾਈਵ, ਜੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਓਲਾਈਵ ਬ੍ਰਾਂਚੀ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। UNO ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 760 ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਦਾ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਰਾਬਿਕ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸਪੈਨਿਸ਼। ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਮੈਂਬਰ 193 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੇ 2 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਵੈਸੇ UN ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 193 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 198 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ UNO ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 193 ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ 195 ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹ 1 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ 1 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਅੰਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮੀਨਾ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੋਲਕਨ ਬੋਜਕਿਰ, ਤੇ ਇਕੋਸੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ, ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਇਰਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ ਚਾਰਟਰ ਤੇ 26 ਜੂਨ 1945, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ETT ਕੈਡਰ ਦਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।